এখানে একটা আওয়াজ দিই না, তোমরা তো চমৎকার চালাও, শুনুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিবরকতি ওয়া বিরহমতি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على আওয়াজ লো, এটা না আওয়াজ ডিলে ফাস্ট وعلى آل سيدنا सूरज उल्टे पाव पलटे चाँद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की. अल्लाहुम्मा वाला आली सैयदीना. अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह
کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہم বসে ঠিক করো وعلى آلِ ইকুয়ালাইজার কমো اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجموں میں اور نہ وہ ہے اطرت رسول اللہ کی اللہم وعلى آلِ سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے قوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے
جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، ازل سے ہے جاری، شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، ازل سے ہے جاری، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ صلاۃ دنیا মদিনা যেতে আশা আছে কি নাই? কে কে যেতে চান হাত তুলেন। নারে তাকবীর, নারে সালাত, নারে কাউসার, ঈদে মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ, হায়াতুন নবী জিন্দাবাদ। আমার বাবাজান হুজুর শফিকুর রহমান আল কাদেরী বলেন, কদফতুরে দাওয়াত দিছে যে কদ ওয়াজ সুদারা করিব, তুই একখানা আরে গজল উন্নয়নে কলকবেন এখানে তাজা করি দে। আলহামদুলিল্লাহ, এই মাহফিলে দোয়া করলে আল্লাহর দরবারে দোয়া কি হয়? কবুল হয় না? আসেন একটু ফরিয়াদি করে তারপর কিছু বলার চেষ্টা করব। اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار، ماشاءاللہ دیدار، پڑھن نا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار، جب وقت نظر آئے دیدار، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے، امداد میری کرنے
जाना रसूल इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त नज़र आए दीदार दीदार अता करना সবাই বলি আমিন উপস্থিত ফ্যানটা একটু ঘুরাই দাও আজকের এই পবিত্র জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে পূর্ব গহিরা জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ময়দানে উদযাপিত হতে লাগলো আজকের এই আজিম শান বরকতময় নুরানি মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আঞ্জুমানে হামিদিয়া সাইদিয়া কাজেমি কমপ্লেক্সের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং আপনাদের এই পূর্ব গহিরা স্বনামধন্য জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের সম্মানিত খতিবে মুকাররম আমিরুল হুজ্জাজ মুজাহিদ আহলে সুন্নত আমার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব আমার উস্তাদ সমতুল্য উস্তাজ আল মুকাররমি হযরতুল আল্লামা আলহাজ জনাব মাওলানা শফিকুল ইসলাম আস-সাইদি আল কাদেরী মাদ্দাজিল্লুল আলী মাহফিলে আজকে প্রধান মেহমান হিসাবে যিনি তশরিফ আনবেন জুরাইন মাজার শরীফ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত খতিবে মুকাররম হযরতুল আল্লামা হাফিজ মুফতি মাসুদ রিজভী সাহেব মাদ্দাজিল্লুল আলী আলোচনা পেশ করে গেলেন ঐতিহ্যবাহী জাহানপুর সামাদপুর জামে মসজিদের আতরুজ্জীব সংলগ্ন সম্মানিত খতিবে মুকাররম মুজাহিদ আহলে সুন্নত অনলবর্ষী বক্তা আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই মাওলানা উমর ফারুক নঈমী মাদ্দাজিল্লুল আলী মাহফিল সঞ্চালনায় তশরিফ ফরমা পূর্ব গহিরা জামে মসজিদের সম্মানিত পেশ ইমাম জনাব মাওলানা আলী আহমদ সাহেব বিশেষ করে এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত নাতে মুস্তাফা শুনিয়ে আপনাদের অন্তরকে তাজা করলেন অনুপ্রাণিত করলেন মুজাহিদ আহলে সুন্নত ফাজেলে নওজওয়ান আমাদের সকলের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব আমার স্নেহধন্য ছোট ভাই হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা হাফেজ কারি মাওলানা মুসাদ্দেক মুরশেদ সাহেব মাদ্দাজিল্লুল আলী মঞ্চ উপবিষ্ট আমার সাথে এসেছেন মাওলানা ফারুক হুসাইন আল কাদের সহ বুড়া বুড়া বাবারা মুরব্বী ভাইয়েরা ঘরে বসে শুনছেন পর্দা মস্তুরাত মা এবং বোনেরা রহিমানি ওয়া রহিমাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনারা সবাই কেমন আছেন সকলের শরীর স্বাস্থ্য কেমন এবছর এই বরকতময় জায়গায় ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিলে জান্নাতের পরিবেশে গত বছর অনেকে ছিল আজকে আসতে পারে নাই কবরের বাসিন্দা হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে এবছরও মাহফিলে আসার বসার সুযোগ দিয়েছেন তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি মোহাব্বতের আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ সালাতু সালামের হাদিয়া পেশ করি রসুল পাকের দরবারে যে নবীর ওসিলায় আল্লাহ তার নিয়ামত আমাদেরকে পরিপূর্ণ করেছেন রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত নিয়ামতে উজমা নিয়ামতে কুবরা শুকরিয়া আদায় করি আরেকটি বার বলি আলহামদুলিল্লাহ এই দুনিয়াতে আমরা সবাই কিছুদিনের জন্য এসেছি মুসাফির হিসেবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের হায়াত শুরু হবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কিসের মধ্য দিয়ে হায়াত এখন যেটা আছে এটা হলো সামান্য মরার পরে যে হায়াত শুরু হবে সেটা হলো অনেক দীর্ঘ অনেক লম্বা সুবহানাল্লাহ
এই কথার ভিতরে কোনো সন্দেহ আছে? এজন্য আল্লাহ কোরআনে বলেন সূরা মুলুকের মধ্যে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। একটু মনোযোগ দেন। আমি ছোট মানুষ, বেশি বড় কথা বলতে পারবো না। আমার বাড়ি আপনাদের, আমি চট্টগ্রামেরই ছেলে, আমার বাড়ি মোহরা ভাষা চাঁদগা। আমার বুঝমতো ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনারা বাপ চাচা হিসেবে, ঘরের ছেলে হিসেবে কিছু কথা বলে যাব, হুজুর বক্তা হিসাবে নয়। কারণ আমাদেরকে যে আপনারা আলেম বানিয়েছেন আপনাদেরকে সতর্ক করার জন্য, প্রকৃত হেদায়েতের ওয়াজ শোনানোর জন্য। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি যেহেতু আপনাদেরকে সন্তান হিসাবে পরিচয় দিলাম, আপনারাও যদি সত্যিকার অর্থে আমাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে কি বলতে চাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার আছে কি নাই? একটু শুনেন। আল্লাহ বলেন আল্লাযী খলাকল মাউতা, মৃত্যুর কথা আগে বলেছেন কোরআনে। আল্লাহ বলেন আমি মৃত্যু সৃষ্টি করেছি। তারপর বলতেছেন ওয়াল হায়াতা, তারপর কি সৃষ্টি করেছেন? হায়াত সৃষ্টি করেছেন। এটার তাফসীর করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত কাতাদা, মুজাহিদ, ওনারা বলেন এই ক্ষণস্থায়ী হায়াত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একদিন শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যুর সাথে সাথে আমরা দীর্ঘ লম্বা জগৎ, লম্বা হায়াত, লম্বা একটা জিন্দেগির মধ্যে প্রবেশ করব। সুবহানাল্লাহ। এজন্য কেউ যদি বলে মরার পরে শেষ হয়ে যায়, সে বুঝে নাই মরার পরে শেষ নয়, মরার পরে জীবন শুরু হয়। এই কথাটা আপনারা বুঝেছেন? এবার আসেন হাদিসে পাক। মরার পরে যদি সবকিছু শেষ হয়ে যায়, তাহলে সওয়াল জবাবের কোনো দরকার ছিল? সেখানে মুনকির নকির আসবে কিনা? সওয়াল জবাব হবে কিনা? আপনি যদি নেককার হন আপনার কবর হবে জান্নাত, আপনি যদি বদকার হন আপনার কবরটা হবে জাহান্নামের গর্ত। মরে গেলে যদি সবকিছু শেষ হয়ে যেত, এখানে জান্নাত আর জাহান্নামের কি দরকার ছিল? আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন রাখলাম। তাহলে বোঝা যায় মরার পরে কবর মানে শেষ নয়, বরঞ্চ মৃত্যুর পরে কবর জগৎ হলো লম্বা একটা জীবনের সফরের শুরু। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা বোঝার জন্য তো লম্বা কোনো আর কোরআনের আয়াত পড়া দরকার নেই। বোঝা গেছে কথা? কথা বলেন, কথা বোঝা গেছে? শুধু তাই নয়, কবরে যারা আছে তারা সবাই জিন্দা। এজন্য আমরা কবর পারে গিয়ে সালাম দেই, আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলাল কুবুর। কেন সালাম দিতে হয়? আল্লাহ রাসূল বলেন তাদেরকে সালাম দাও, তোমার সালামের মধ্যে যে দোয়া, সে দোয়ার বরকতে কবরবাসীদের কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে। তো মৃত্যু হলে যদি সব শেষ হয়ে যেত, কবরবাসীকে সালাম দেওয়া দরকার ছিল না। আমার নবী বলেন মানুষ যখন মারা যায় তার আমল করার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তিনটা কাজ চালু থাকে। একটা হলো নেককার সন্তান রেখে গেলে সেই সন্তান যদি মা বাবার জন্য দোয়া করে, সেই সওয়াব তার কবরে যায়। মরে গেলে যদি শেষ হয়ে যেত সবকিছু, তাহলে কবরের মধ্যে সওয়াব পাঠানোর কোনো দরকার। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সওয়াব যেহেতু প্রয়োজন হচ্ছে, তাহলে কবর এটা একটা জগৎ, এটা একটা হায়াত, এটা একটা জিন্দেগি। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা আমার, বাবারা আমার, ক্ষণিকের জন্য জমিনের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে আমাদেরকে মুসাফির করে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা নেয়ার জন্য, স্বল্প হায়াত একদিন শেষ হবে, মৃত্যুর সময় চলে আসবে। অতীতে কেউ থাকতে পারে নাই, আমরাও থাকার কোনো সুযোগ নাই। চাইলে থাকতে পারবেন? ইযা জাআ আজালুন লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। যখন সময় চলে আসবে, এক সেকেন্ড আগেও আসবে না, এক সেকেন্ড পরেও আসবে না। যেখানেই থাকুন না কেন, মৃত্যু আপনাকে খুঁজে নিবে, এই দুনিয়া ছেড়ে আপনাকে যেতে হবে। এটাই হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে কঠিন একটা বাস্তব বিষয়। সবাইকে এটা মেনে নিতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? মনে করেন আপনার হায়াতটা শেষ হলো, মালাকুল মউত আসলো,
সুবহানাল্লাহ। আসবে না? মালাকুল মউত মানে কে? আজরাইলের কি? আজরাইলের আরেক নাম কি? মালাকুল মউত। বন্ধুরা আমার, বাবারা আমার, যেই মানুষটা জমিনের মধ্যে পঞ্জেগানা নামাজ পড়েছে, অন্তরের মধ্যে নবীর প্রেম রেখেছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখেছে অগাধভাবে, রোজাগুলি আদায় করেছে, দান সদকা খায়রাত করেছে, অন্যায়ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয় নাই, জুলুম করে নাই, মানুষের সম্পদ মানুষের হক মেরে খায় নাই, মা বাবার হক আদায় করেছে, কৃষক ছিল, শ্রমিক ছিল, দিনমজুর ছিল, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিল, অথবা সৎ ব্যবসায়ী ছিল, আল্লাহ পয়সা দিয়েছেন, সৎভাবে জীবন যাপন করেছেন, জিন্দগি করেছেন, মসজিদ বানিয়েছেন, মাদ্রাসা বানিয়েছেন, এতিম মেয়েদেরকে বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করেছেন। এই ধরনের লোক যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, মালাকুল মউত তার কাছে স্বাভাবিকভাবে আসে না। ওই মানুষের মৃত্যুর সময়, ওই নেককার মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলে, এ আজরাইল যেভাবে সেভাবে যাবে না, জান্নাত থেকে 70 জন ফেরেশতা, কমে 70 জন, বেশিতে 70,000 ফেরেশতা নিয়ে আমার বান্দার রূহটাকে জুলুস করে স্বাগত জানিয়ে আসমানের মধ্যে নিয়ে আসো বলে ওই মইয়তের, ওই ব্যক্তির ঘরের কিনারায় মালাকুল মউতকে পাঠাইয়া দেয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। একটু কমাও, বুঝতে হবে, আপনারা কথা বুঝেন, সমস্যা হয়। মালাকুল মউত 70,000 জান্নাতের ফেরেশতা নিয়ে ওই লোকটার চতুর্দিকে ঘেরাও করে, মাঝখানে ওই লোক চতুর্দিকে ঘেরাও করে। আজরাইল আলাইহিস সালাম মাথার মধ্যে সুন্দর পাগড়ি পরে, সুন্দর একটা চেহারা নিয়ে ওই লোকের ঘরে, ওই লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, গিয়ে তাকে সালাম দেয়, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। শরীরের মধ্যে হাত দেয় না। জান্নাত থেকে কাপড় আনা হয়, রেশমি কাপড়, জান্নাত থেকে তার জন্য আতরগুলা বানা হয়, জান্নাত থেকে তার জন্য কলিজা ঠান্ডা করার জন্য কাউসারের পানি শরবত আনা হয়। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতি এক একটা নাজ ও নিয়ামত ওই বান্দার জন্য এনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর কোরআনের ওই আয়াত পড়তে থাকে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্নাহ ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। আল্লাহু আকবার। কোরআনের আয়াত শুনলে কি বলবেন? বলেন না, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। ওই রহমতের ফেরেশতা ওই ময়তের শরীরে হাত দেয় না। কোরআনের এই আয়াত দিয়ে, এই আয়াত পড়তে পড়তে তাকে সুন্দরভাবে ডাকে। এ প্রশান্ত আত্মার অধিকারী যখন মানুষ নেককার হয়ে যায়, যেমন আল্লাহর ওলিরা, আল্লাহর নবীরা, সাহাবে একরামরা যখন নেককার হয়ে যায়, তাদের রূর কলবের নাম হয়ে যায় নফসে মুতমাইন্না। সুবহানাল্লাহ। এটার নাম হয়ে যায় কি? নফসে মুতমাইন্না। কথা কি কঠিন হচ্ছে? আপনারা কি বুঝতেছেন? নফসে মুতমাইন্না, প্রশান্ত আত্মার অধিকারী। ওই ময়তের আব্দুল জব্বার, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল রহিম, আবু বকর বলে ডাক দেয় না, ফেরেশতারা ডাকে, এ প্রশান্ত আত্মার অধিকারী, আসো আসো আসো, চলো চলো। ওই লোক রূহ তাকে বলে কোথায় যাব? ফেরেশতা বলে ইরজি ইলা রাব্বিকি, তোমার আল্লাহর কাছে ফিরাইয়ে নেওয়ার জন্য এসেছি। রূহ বলে আমি আগে কোথায় ছিলাম? ফেরেশতারা বলে তুমি তো দুনিয়ার মানুষ না, তুমি তো রাউজানের গহিরার মানুষ না, তুমি তো ছিলে আসমানের উপরে আলমে আরওয়াহের মধ্যে। সেখান থেকে
আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য, কিছুদিন দুনিয়াতে বসবাস করার জন্য তোমার মায়ের পেটে একটা মানবের বডি বানাইয়া একটা শরীর সৃষ্টি করে সেখানে তুমি রুকে ফুৎকার দিয়ে, যখন তোমার মায়ের পেটে তুমি 4 মাস বয়স হয়েছিল, তোমার মায়ের পেটের মধ্যে এই রু তোমাকে ফুৎকার দিয়ে আল্লাহ জমিনের মধ্যে পাঠিয়েছে, কিন্তু এটা তোমার জায়গা নয়। তুমি এসেছো আসমানের উপর থেকে, রুহানি জগৎ থেকে। কিছুদিন এখানে বসবাস করার পর, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর, নির্ধারিত হায়াত শেষ হওয়ার পর তোমার আগের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এসেছি। চলো চলো। কোথায় যাবে? ইরজি ইলা রব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া। আল্লাহু আকবার। রু বের হতে চায় না, তাকে বলে ভয় পাইও না, ভয় পাইও না, তুমি তো একদিকে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট, রাদিয়ান, তুমি তো আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছো, বের হও বের হও, ভয়ের কোনো কারণ নাই। তারপরও রু বের হয় না। যখন বলে মারদিয়া, আরে আসো আসো আসো, আজকে যাওয়ার লগ্নে শুধুমাত্র তুমি আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট তাই নয়, মারদিয়া, আমার আল্লাহও মেসেজ পাঠিয়েছে তোমাকে, আমার আল্লাহ তোমার উপর খুশি হয়েছে, তোমার উপর রাজি হয়েছে, তোমার সাথে দিদার করার জন্য, তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন অপেক্ষায় আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার সে আস্তে করে বের হয়। এবার সে আস্তে করে কি বের হয়। তার শরীরে হাত দেওয়া হয় না। জান্নাত থেকে যেই পাত্র আনা হয় সেই পাত্রের উপরে ওই রুর মধ্যে যে আতর নিয়ে এসেছে সেই আতর দিয়ে সেই রুটাকে খুশবুদার করে জান্নাতের একটা পাত্রের উপর বসায়ে জুলুস করে ওই ময়তের রুটাকে মুহূর্তের মধ্যে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই ধরনের জুলুস আমরা চাই কি চাই না? যদি নবী প্রেমিক হতে পারি, এই রকম জুলুস আমাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতা করবে, নবী প্রেমিকরা করবে, আমাদের ময়ত, আমাদের নিথর দেহ পরে থাকবে, আমরা কান দিয়ে শুনবো, আমার নবীর সালাম চলবে। ঠিক না বে ঠিক? জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক? প্রথম আসমানে নেওয়ার পর প্রথম আসমানের দারোয়ান আছে কি নাই? আসমানের দরজায় দারোয়ান নাই? দারোয়ান দেখে গোটা আসমান খুশবু। আল্লাহু আকবার বলেন। গোটা আসমানি জগৎ কি খুশবু। জিজ্ঞাসা করে, কিরে এখানে এত খুশবু কেন? তখন নিচ থেকে যে ফেরেশতারা উঠেছেন তারা জবাব দেয়, অমুক ব্যক্তি এই জায়গা থেকে তার রূহ আনা হচ্ছে, বড় ভালো মানুষ ছিল, নেককার মানুষ ছিল, তাড়াতাড়ি দরজা খুলো, শুধুমাত্র তোমার এখানে দাঁড়ায় অপেক্ষা করলে হবে না, আমরা এই রুটাকে যত দ্রুত সম্ভব প্রথম আসমান তাকে ঘুরায়ে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাব। বলুন সুবহানাল্লাহ। এভাবে এক আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমান, দ্বিতীয় আসমান থেকে তৃতীয় আসমান, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম আসমান, প্রত্যেকটা আসমানে ওই রুটাকে স্বাগতম জানানো হয়, তাকে সালাম জানানো হয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। সপ্তম আসমান সাই করে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে ওই রুটাকে আল্লাহর জাবারুত পর্দার নিকটে নিয়ে রাখা হয়। আল্লাহর 70,000 নূরি পর্দা, যেটা বেদ করা পৃথিবীর কারো পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বেদ করে একজন গিয়েছেন, তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কথা বলেন ঠিক কিনা? কথা বলেন ঠিক কিনা? যে জায়গার মধ্যে গিয়ে জিবরিল আমিন বলেছিলেন, কাহা জিবরিল নে সিদরাত তলক মেরি रसाई है कितनी मंजिली आगे, है कितनी मंजिली आगे, नबी जाने खुदा जाने, अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाला अली। खुदा की अजमतें क्या है,
खुदा की अजमत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सलातुनिया पढ़े। मरीज़े मुस्तफ़ा हूँ मैं, मरीज़े मुस्तफ़ा हूँ मैं, तबीबो छीड़ो ना मुझको, मदीने मुझको पहुँचा दे, मदीने मुझको पहुँचा दे, तो फिर दारू शिफा जाने। सला दुनिया আপনারা সবাই জানেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 2 বছর পর একদিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন। উনি তো খলিফা ছিলেন, আপনারা যেরকম বসে আছেন অন্যান্য সাহাবীরা বসা, তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর পর তিনি লক্ষ্য করতেছেন একজন লোক আরেকজন লোকের কানে কানে ফিসফিস করে, একজন আরেকজনের সাথে কথা বলে। তো এরকম আপনারা যদি কথা বলেন আমার কথা বলতে অসুবিধা হবে না? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন, কিরে তোমরা কানে কানে ফিসির ফিসির করো কেন, কি হয়েছে? তখন এরা বলে, হুজুর আপনি যখন কথা বলেন আমাদের নাকের মধ্যে এক ধরনের কি কলিজার গন্ধ, পোড়া কলিজার গন্ধ আমাদের নাকে লাগে। আমরা জিজ্ঞাসা করতেছি কেউ কোনো কলিজা বোনা দিয়ে বাচ্চা খাই আসছে কিনা, যেন কুলি করে আসে, এজন্য আমরা একজন আরেকজনকে বলতেছি। সুবহানাল্লাহ। সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আরে শোনো, এটা দুনিয়ার কোনো মানুষ উটের গোস্ত উটের কলিজা খেয়ে আসে নাই। আমার নবী আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে আজ 2.5 বছর 2 বছর। আমার নবীকে না দেখার কারণে আমার ভালো লাগে না, আমার ভিতরে সব সময় আমার নবীর জন্য জ্বালা পোড়া করতেছে, আমার নবীর প্রেমের বিরহ আমার ভিতরের কলিজাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, এমন ভাবে জ্বালিয়েছে কথা বলার সময় সেই কলিজা পোড়ার গন্ধ তোমাদের নাকের মধ্যে লাগতেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালা, নারে গাউসিয়া, শাহেনশাহে মদিনা। কথাগুলা কি বিশ্বাস হয়? যখন মারা যাচ্ছেন মৌলা আলীকে ডাকলেন, আলী এদিকে আসো, তোমার হাতে আমাকে গোসল দিবে, আমাকে কবরে নামানোর আগে আমার জানাজা পড়ায়ে আমার লাশটা আমার কফিনটা আমার নবীর রওজার সামনে নিবে। কেমন আসে? আমার নবীর রওজার সামনে নিবে, আমার নবীকে সালাতু সালাম দিবে, সালাম দিয়ে আমার নবীকে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক আপনার সাথে থাকার জন্য অনুমতি চাইতেছে, আপনি যদি একটু অনুমতি দেন হুজুর আবু বকর সিদ্দিক আপনার সাথে আমরা দাফন করব। সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা আমার, বাবারা আমার, যেমন কথা তেমন কাজ। সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক সবাই বলেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকালের পর জানাজার কাফন দাফন সম্পন্ন করার পর সেই লাশ মোবারক আমার নবীর রওজার সামনে নিয়ে রাখা হলো। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর রওজার সামনে রাখা হলো। মাওলা আলী নবীকে সালাম পেশ করলেন, সালাম দিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক সারা জীবন আপনার সাথে ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। সারা জীবন আপনার সাথে ছিলেন, আজকেও আপনার সাথে থাকতে চায়, আপনার সাথে ঘুমাতে চায়। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনি নবীর পাশে তাকে কবরস্থ করব, দাফন করব। আপনি নবী যদি অনুমতি না দেন আবু বকর সিদ্দিককে আপনার সাথে আমরা দাফন করব না, তাকে জান্নাতুল বাকির মধ্যে দাফন করব। বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা কথা বুঝেন? এটা আমার ওয়াজ ছিল না, তারপরে কথা প্রসঙ্গ যেহেতু এসে গেছে বলা দরকার আছে কি নেই? কথা বলেন। কারণ এত বড় আশেক আকবরের কথা যদি আমরা বাদ দিয়ে যাই কেমন জানি একটা ঘাটতি থেকে যাবে। আমি বলি নাই, আমার আল্লাহ আমার রসুল বলেছেন, যেহেতু নবীর জন্য নিজেদেরকে কুরবানি দিয়েছেন, ঠিক না ঠিক? যেমন কথা তেমন কাজ। মাওলা আলী এলান করতেছেন, আমি রসুলকে সালাম দিলাম আর বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার গারে সুরের সাথী, সারা জীবনের বন্ধু, মালদন সব কুরবান করেছেন, আপনার সাথে থাকতে চায়।
মাওলা আলী বলতেছেন, একবার বলেছি, দুইবার বলি নাই। নবীকে বলার সাথে সাথে খট করে নবীর রওজা পাকের দরজা খুলে গেল। গাইবে ভাবে একজন আওয়াজ দিতে লাগলো, দেরি করতেছো কেন, দেরি করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি আবু বকর সিদ্দিককে নবীর পাশে শোয়াইয়া দাও। ইন্নাল হাবিবা মুস্তাকুন লিল হাবিব, বন্ধুর জন্য বন্ধু অপেক্ষায় আছে। সিদ্দিক আকবরের জন্য আমার নবী অপেক্ষা করতেছে। তাড়াতাড়ি আমার রাসূলের সাথে আবু বকর সিদ্দিককে কবরের মধ্যে দিয়ে দাও। বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী, শাহনশাহ মদিনা। ওই কথাটা যে মরিজে মুস্তাফা হো তবে বো চিড়ো না মশগুল, আবু বকর সিদ্দিক বলেছেন, আমাকে কোনো ওষুধ খাওয়াই লাভ নাই। আমার রোজা যদি বের হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি আমি আমার নবীর সাথে মিলিত হতে পারবো। সুবহানাল্লাহ। মরিজে মুস্তাফা হু মে তবিব ছিড়ো না মুঝকো মদীনে, मुझको पहुंचा दे मदीने, मुझको पहुंचा दे, तू फिर दारू शिफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सला दुनिया अवलीनो आखिरी के पेशवा मुक्तदाए मुरसला पैदा हुए मरहबाया। है मोहम्मद और अहमद जिनका नाम, वो शफीए मुजरमा पैदा हुए मरहबाया। এরকম জুলুস করে আমাদের রূহ ফেরেশতা নিয়ে যাক, আমরা চাই কি চাই না? কিছু কাজ করতে হবে। 5 ওয়াক্ত নামাজ কঠিন। প্রত্যেক ঘরের আঙ্গিনায় এখন মসজিদ আছে না? আপনি যদি জমিনের মধ্যে নামাজের সময় হয়, ঘরে আসতে না পারলেও, মসজিদে আসতে না পারলেও, শুধু মাটির উপরেও যদি আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন, নামাজ হবে না? আগে তো এরকম যেখানে সেখানে নামাজ পড়া যাইতো না। আমার রসুল এসেছেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটা জমিনকে সেজদার জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। এটা আমার নবীর শান। তো যে নবীর ওসিলায় পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গা আমরা নামাজ পড়তে পারি, মসজিদ বানাতে পারি, সে নবীর জিকির করা, সে নবীর নিয়ামতগুলি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি স্মরণ করা, এটা ইমানদারের উপর ফরজ হয়ে যায়। যার কারণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আপনারা কষ্ট স্বীকার করে এই মাহফিলের ইন্তজাম করেন। যেহেতু এই মাহফিল করলে নবীর শুকরিয়া আদায় হবে। নবীর শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ বলবে, আমার বান্দাগুলা বড় ওয়াফাদার, তারা নবীকে স্মরণ করতেছে, আমাকে স্মরণ করতেছে। নবীর মিলাদ করলে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে রাজি? কথা বলেন রাজি? আমি হাত তোলাবো না। আমাদের মাহফিল হয়, গরু মহিষ জবাই হয়, খানা পিনা হয়, ফজর বেলায় মুসল্লি বাড়ে না। তো এই ধরনের ওয়াজ বরকত পাবেন, সওয়াব পাবেন, কিন্তু চরিত্র পরিবর্তন করতে হবে। আমার রাসূল যেই নামাজের জন্য এত কষ্ট করেছেন, ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারবালার জমিনে সীমারকে বলতেছেন, আমি জুমার দিন আজান শুনতে পাচ্ছি, আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি 2 রাকাত নামাজ পড়ে নেই, নামাজের পর তোমরা আমাকে কতল করবে। সুবহানাল্লাহ। কি শিক্ষা দিচ্ছে? যে তলোয়ারের নিচেও নামাজ বাদ দেয়া, নামাজ বাদ দেয়া, নামাজ বাদ দেয়া। নামাজে শান্তি আছে। আমরা শান্তি পাই না কেন জানেন? আমরা অনেকে মসজিদে নামাজ পড়তে আসি দেখানোর জন্য, আমাকে যেন মানুষের নামাজই বলে, আমি মুসল্লি। আর কিছু লোক আসে ইমাম সাহেবের দোষ ধরার জন্য, হুজুর আছে কি নাই, মুয়াজ্জিন আছে কি নাই, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি নাই, এগুলা দেখার জন্য কিছু মুসল্লি আসে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আর কিছু মুসল্লি আসে, নামাজ যদি না পড়ি আল্লাহ জাহান্নামে জ্বালাবে, জ্বলতে এত ভালো লাগে না, একটু নামাজে যাই। আর কিছু মুসল্লি আসে আল্লাহর কাছ থেকে জান্নাত পাওয়ার জন্য, নামাজ পড়লে আল্লাহ জান্নাত দিবে, একটু নামাজটা পড়ি। এই ক্যাটাগরির মুসল্লি আমাদের আছে কি নাই? আছে। আরেক ক্যাটাগরির মুসল্লি
যারা বলে আমি জান্নাতও চাই না জাহান্নামও চাই না, ইমাম সাহেব আছে কি নাই আমার দরকার নাই, আমার নামাজের সময় হয়েছে, আমার নবী নামাজ নিয়ে এসেছেন শুধু জান্নাত জাহান্নামের জন্য নয়, আল্লাহ রসুল নামাজ নিয়ে এসেছেন নামাজে দাঁড়িয়ে যেন বান্দা আল্লাহকে দেখতে পারে, আল্লাহর সাথে দিদার করতে পারে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী যখন মেরাজ থেকে আসতেছেন, আমার নবী আল্লাহকে বলতেছেন, আল্লাহ আমি তো চলে যাচ্ছি, আমার সিদ্দিক আকবর যদি জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ তুমি দেখতে কেমন, আমি কি জবাব দিব? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আপনি সুন্দর কেমন, দেখতে কেমন, এই ধরনের কাইফিয়ত আমি তো বর্ণনা করে শেষ করতে পারবো না। আল্লাহর সুন্দর কিরকম এটা কি বর্ণনা দেওয়া যাবে? আল্লাহ দেখতে কেমন এটা কি বর্ণনা দেওয়া যাবে? আল্লাহ বলে তো নবী তুমি কি চাও? বলে আল্লাহ এমন কি কোনো ব্যবস্থা নাই আপনি আমার বান্দাদেরকেও দেখা দিতে পারেন, তারাও আপনার সৌন্দর্য দেখতে পায়, তাদের আল্লাহকে দেখবে, এরকম কি কোনো ব্যবস্থা নাই? আল্লাহ খুশি হয়ে গেলেন। আল্লাহ বলে বন্ধু যান, আপনার জন্য 50 ওয়াক্ত নামাজ দিলাম, আপনার উম্মত যখন আল্লাহু আকবার বলে আমার সাথে প্রেম বিনিময় করতে চাইবে, দিদার করতে চাইবে, আমি আল্লাহ তার চোখের পর্দা খুলে দেব, মুহাব্বতের নজরে যদি আসতে পারে, নিয়ত যদি করতে পারে, আমি আল্লাহ তাকে চোখের পর্দা তুলে নামাজের মধ্যে আমি আল্লাহ তাকে দেখা দিব। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমন প্রেমিক ছিলেন রাবিয়া বসরি, এমন প্রেমিক ছিলেন মাওলা আলী শেরে খোদা, এমন প্রেমিক ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। এরা জান্নাত জাহান্নামের জন্য নামাজ পড়ে নাই। এরা আজান যখন শুনতো তারা বলে এখন আর কোনো কাজ নাই যেখানে আমার আল্লাহ আমার সাথে বিনিময় করবে, এখন আমার আল্লাহ আমাকে দিদার দিবে। আল্লাহর দিদারের চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে? সবকিছু বাদ দিয়ে তারা নামাজের মধ্যে চলে গেছে। আমাদের ভিতর যদি সেই প্রেমটা আসে যে একদিন আমার যেতে হবে, আমার আল্লাহর কাছে আমি ফিরে যাব, আমার আল্লাহর সাথে আমার কথা বলতে হবে, আমার মনের অনেক পেরেশানি আমার আল্লাহকে বলতে হবে, আল্লাহকে ঘিরে আমার অনেক কথা, আল্লাহর সাথে আমার অনেক কথাবার্তা আছে, আমি একটু অন্তরের প্রশান্তি লাভ করব, এরকম নিয়ত যদি আপনি করতে পারেন দেখবেন ফজরের নামাজ আপনার আর বাদ যাবে না। এদিকে যখন আল্লাহ বলতেছেন বান্দা যখন কোরআন পড়ে সেটা কোরআন নয়, কোরআনের মধ্য দিয়ে বান্দা আমার সাথে কথা বলা শুরু করে। সুবহানাল্লাহ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে আল্লাহ বলেছেন খাবের মধ্যে যখন তিনি আল্লাহকে দেখেছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন আল্লাহ তোমার কাছে বেশি প্রিয় কি? আল্লাহ বলে তেলাওয়াতুল কোরআন। বান্দা যখন কোরআন তেলাওয়াত করে আমি আল্লাহ বড় পছন্দ করি। সুবহানাল্লাহ। বলে আল্লাহ কেন এত পছন্দ কেন? বলে কারণ এটা কালামি, এটা আমার কালাম। বান্দা যখন কোরআন পড়ে সে বান্দা কোরআন পড়তেছে না, বরং আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। শুনতে ভালো লাগে না কোরআন? পড়তে ভালো লাগে না? আল্লাহ কোরআন পড়ার তৌফিক দান করুন। তো সেই কোরআন ফজরের নামাজে ইমাম সাহেব পড়ে কি পড়ে না? তেলাওয়াত করে কি করে না? আপনি নামাজে এসে একটু ঝিমাইলে ফজরের নামাজটা বড় মজার। একটু ঝিমায়, দুনিয়ার তেমন কোনো খবর থাকে না, রাস্তা দিয়ে যখন একটু একটু আলো অন্ধকারে আপনি হেঁটে আসবেন, নিস্তব্ধ নিরিবিলি এই গ্রাম আপনার কবর জগৎকে স্মরণ করিয়ে দিবে, আল্লাহর সুন্দর সৃষ্টির দিকে আপনাকে ধাবিত করবে। নামাজে এসে 2 রাকাত দাঁড়িয়ে হুজুরের পিছনে কারাতে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, দেখবেন আপনার অন্তর হালকা হয়ে গেছে। মৃত্যুর জন্য আপনাকে ভয় পেতে হবে না। আপনি বলেন আরে আমার কিসের ভয়? সেই রবকে এতদিন নামাজের মধ্যে তালাশ করেছি, আজকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সরাসরি সেই আল্লাহর নূরি তাজাল্লি আমি দর্শন করার জন্য যাব। মৃত্যু আপনার ভয় লাগবে না, সব সময় আপনার কলিজা, আপনার অন্তর শান্ত থাকবে যদি আপনি রীতিমতো নিয়ম মতো ভালোবেসে নামাজগুলো আদায় করতে পারেন। আল্লাহ কবুল করুন। দ্বিতীয় নাম্বার, মানুষের উপর জুলুম করবেন না। মানুষের উপর জুলুম 2 ভাবে করা যায়। একটা হলো হাত দিয়ে কষ্ট দেওয়া, আর একটা হলো জবান দিয়ে কষ্ট দেওয়া। এই 2টা জিনিস থেকে আপনার বেঁচে থাকতে হবে। তো মানুষ মানুষকে মুখ দিয়ে খারাপ কথা কেন বলে? কিছু দুনিয়ার টাকা পয়সা ইনকাম করতে গেলে, কিছু ক্ষতি হয়ে গেলে, দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হয়ে গেলে আমরা খারাপ ভাষা ব্যবহার করি, এবং ক্ষমতার জন্য একজন আরেকজনকে হাত দিয়ে পা দিয়ে আঘাত করি না? কয়দিনের দুনিয়া? 20 বছর, 10 বছর, 5 বছর, 5 বছর 10 বছর বললেও শিরিক হবে। আল্লাহ বলে তুমি কখন মরতেছো এটা কি তুমি জানো? 1 সেকেন্ডেরও তো ভরসা নেই। এখান থেকে যে সুস্থ শরীরে মাহফিল থেকে ঘরে যাইতে পারবেন, আপনি হাত তুলে বলতে পারবেন হুজুর ঘরে যাওয়ার আগে আমি মরবো না? কেউ বলতে পারবেন? 1 সেকেন্ডেরও নিশ্চয়তা নেই। ওই দুনিয়ার জন্য আরেকজন ভাইকে মুখ দিয়ে কষ্ট দিচ্ছি, হাত দিয়ে কষ্ট দিচ্ছি, পা দিয়ে কষ্ট দিচ্ছি। আল্লাহর নবী বলেন এটা করা যাবে না। তুমি মানুষের উপর জুলুম করিও না। তোমার ইবাদতে কমতি থাকলেও আমার আল্লাহ মাফ করে দিবেন।
অন্যায়ভাবে যদি কাউকে কষ্ট দাও, অন্যায়ভাবে যদি কাউকে জুলুম করো, সে যদি তোমার জানাজায় এসে অন্তরের মধ্যে যদি তোমার জন্য কষ্ট রেখে দেয়, আমার রসুল বলতেছেন আল্লাহ তোমাকে মাফ করবে না। এই মানুষকে কষ্ট দেওয়া জুলুম থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এটার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, সবাই বলেন আমিন। 3 নাম্বার, আপনারা কি রাগ করতেছেন? 3 নাম্বার, ঘরে যদি বুড়া মা বাবা থাকে, কোন মা বাবা? বুড়া মা বাবা থাকে, মা বাবার খেদমত করা আমাদের জন্য ফরজ। কথা বুঝে নিয়েন। যার ঘরে মা আছে তার ঘরে বাইতুল্লাহ আছে। সুবহানাল্লাহ বলেন, আমার মুখের কথা না, হাদিস শরীফ। যার ঘরে বুড়া বাবা আছে তার ঘরে খানে কাবা আছে। যার ঘরে মা আছে তার ঘরে আল্লাহর 8খানা জান্নাত আছে। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলেন, এ আমার সাহাবীরা, যদি তোমাদের ঘরে মা জননী বেঁচে থাকে, বাবা থাকে, মা বাবার চেহারার দিকে মোহাব্বতের নজরে তাকাও, ভালোবাসার নজরে তাকাও, মায়ার নজরে তাকাও। সাহাবে কেরামরা জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর, মা চেহারা, বাবার চেহারা মোহাব্বতের নজরে যদি তাকাই আমরা কি পাবো? আমার রাসূল বললেন, ওরে সাহাবারা, তোমরা তো জানো না, যদি তুমি ভালোবাসার নজরে তোমার জনম দুঃখী মায়ের চেহারার দিকে তাকাও, অফিস থেকে আসার পর, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে আসার পর, আমরা যারা মাওলানা মৌলভী মসজিদ থেকে আসার পর, যারা ছাত্র তারা কলেজ স্কুল ছুটি হওয়ার পর, ঘরের মধ্যে কোনো একটা সময়ে মায়ের চেহারা যদি মুহাব্বতের নজরে তোমরা তাকাইতে পারো, আমি রাসূল নূরানী জবানে ঘোষণা করতেছি, সাথে সাথে একটা মকবুল হজের সওয়াব আল্লাহ তোমার আমলনামার মধ্যে লিখে দিবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলেন না? মাহফিলে সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতের ফল পাবেন কিয়ামতের ময়দানে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওয়া ইন রাআইতু মিয়াতান, আমি যদি আমার মার চেহারা, বাবার চেহারা, শুধু মা নয় বাবার কথাও আছে, আবাওয়াই হে, আমি যদি মুহাব্বতের নজরে, ভালোবাসার নজরে আমার মা বাবার চেহারা যদি 100 বার তাকাই, ফাতাবাসসামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আও কামা ক্বালা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার নবী মুস্কি হেসে সাহাবায়ে কিরামদেরকে বললেন, ওরে সাহাবীরা, কি প্রশ্ন করেছো? শোনো শোনো, আমার কাছে তো কমতি আছে, তোমার কাছে কমতি থাকতে পারে, আমার আল্লাহর কাছে সওয়াবের কোনো কমতি নাই। 100 বার যদি তাকাও, 100টা মকবুল হজের সওয়াব তোমার মায়ের চেহারার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার আমলনামায় দান করবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এগুলো বানানো কথা না। তো এখন আপনি বলতে পারেন যে হুজুর, সওয়াবের কথা সামনে যে ওয়াজ করলেন খানে কাবা, হজ করার জন্য কাবা লাগবে না? কাবা শরীফ জিয়ারত তাওয়াফ না করলে হজ হবে? কাবা শরীফ তাওয়াফ না করলে হজ হবে? কাবা শরীফ তাওয়াফ না করলে যেভাবে হজ হয় না, হজ না করলে যেভাবে হজের সওয়াব দেওয়া যায় না, অনুরূপভাবে মা জননী যদি ঘরে না থাকে আপনি কার চেহারা দেখবেন? কাবা তাওয়াফ করলে যেরকম হাজী হওয়া যায়, মায়ের চেহারা দেখলেও হজের সওয়াব পাওয়া যায়। এজন্য কাবা যেরকম দামি, মায়ের চেহারা সন্তানদের জন্য খানে কাবা। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাস, বুঝলে এতটুকু যথেষ্ট। এবার না বুঝলে যেমনে মন চায় তেমনে করেন, দুনিয়াতে কামিয়াব হতে পারবেন না। আমরা দেখেছি অনেক পরিবার প্রথম জীবনে কোটিপতি, শেষ জীবনে বেইজ্জত, লাঞ্ছিত হয়ে দুনিয়া থেকে গেছে। মা বাবার বদদোয়া, বড় ভাইয়ের বদদোয়াও লাগে। যে ভাই আপনাকে কোলে নিয়েছে, কাঁধে নিয়েছে, ধান কেটে আপনাকে স্কুলে পড়াইয়েছে, আপনার মুখে ভাত তুলে দিয়েছে, যেই চাচা আপনাকে মোহাব্বত করেছে, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, এরকম চাচা হলো বাবার সমতুল্য, বড় ভাই হলো পিতার আসন। এরকম বড় ভাইকে কষ্ট দিয়েছে, চাচাকে কষ্ট দিয়েছে। আমরা দেখেছি বহু পয়সাওয়ালা ছিল, বড় লোক ছিল, টাকা ছিল, নিঃস্ব হয়ে গেছে, আল্লাহ রাখে নাই, লাঞ্ছিত করেছে এদেরকে। বদদোয়া। আজকে আমাদের সমাজ থেকে মুরব্বীদের ইজ্জত, মা বাবার খেদমত, বাতিজা চাচার সম্পর্ক
ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যদি নবীর উম্মত হই, মা বাবার খেদমত করতে হবে, চাচাদেরকে সালাম দিতে হবে, বড় ভাইকে যথাযথ ইজ্জত করতে হবে। আপনি যদি সম্মান দেখান, আশা করি সে একদিন, 2 দিন, 3 দিনের দিন আপনাকেও সে ভালোবাসবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? দুরূদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা ইচ্ছা করলে প্রাণের নবী থাকতে পারতেন আরশে, উম্মতের ওই মায়ায় পড়ে শুয়ে আছেন মদিনায়। আল্লাহুম্মা পড়েন না বাবা, দুরূদ শরীফ পড়েন না বাবা। তাহলে মাকে খেদমত করা যাবে, বাবাকে করা যাবে। আমি আমার যুবক ভাইদের পায়ে হাত রেখে বলি, দোয়া চাও, হুজুরদেরকে টাকা দাও দোয়ার জন্য। আমাকে 200 টাকা 500 টাকা না দিয়ে ওই টাকাটা মার হাতে দাও, বাবার হাতে দাও। খোদার কসম করে বলি, একটু যদি খুশি হয়ে যায়, একটু যদি সন্তানের জন্য মন খুশি হয়ে যায়, তোমাকে আল্লাহ উভয় জাহানের বাদশা বানিয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে বলেন না? খবরদার। বুখারী শরীফে একটা হাদিস এসেছে, বনী ইসরাইলের যুগের একজন বড় দরবেশ ছিল, যার নাম ছিল জুরাইজ। যার নাম ছিল কি? জুরাইজ। যার নাম ছিল কি? জুরাইজ। নামটা মনে রাখবেন, বুখারী শরীফের হাদিস। সে একটা মাটির ঘরে ইবাদত করত। কিসের ঘরে? মাটির ঘরে। তার মা একদিন আসলো, দরবেশ আর কি, বুড়া মা, লাঠিতে বড় দিয়ে আসলো। মা ডাক দিচ্ছে, জুরাইজ, জুরাইজ, 2টা ডাক দিছে। সে কোনো কথার জবাব দিতে পারে নাই, যেহেতু সে নামাজের মধ্যে ছিল। সুবহানাল্লাহ। এখানে একটা কথা বলি, আপনি নামাজের নিয়ত করেছেন, ফরজ নামাজ হোক আর নফল নামাজ হোক, মশলা আছে। আপনার মা বাবা যদি বুড়া হয়, বুড়া মা বাবা যদি চৌকি থেকে আপনাকে ডাক দেয়, আপনি নামাজ ভাঙতে পারবেন? নামাজ ভাঙতে পারবেন? আপনার ঘরে ছোট বাচ্চা আছে, আপনি একা মহিলা, হঠাৎ আপনার ছেলে চিৎকার দিয়েছে, কি কোনো পুকুরে পড়ে গেল, নাকি আগুনে পড়ে গেল, নাকি আঘাত পেল, আপনি নামাজ ভেঙে সন্তানকে রক্ষা করতে হবে। এগুলা শরীয়তের মশালা। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আমরা এত কট্টর নই। কিভাবে কোরআন সুন্নাহ পালন করতে হয় আমাদের আকাবের, ওনারা কোরআন হাদিস দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমার এই কথাটা কি কারো অসুবিধা হচ্ছে? আরো যদি বেশি জানতে মন চায়, আমার হুজুর বাবা যান জয়ীদ আলেম, ফিকা ফতোয়া নিয়ে উনি সব সময় ঘাটাঘাটি করেন, ওনার থেকে মশলাগুলো জেনে নেবেন। কিন্তু বনী ইসরাইলের জুরাইজ, উনি জানে কি, যতই ডাকাডাকি করুক, নামাজ ভাঙা ওনাদের নিয়ম, ওনাদের শরীয়ত। তো মা, বুড়া মা যাওয়ার সময় বলতেছে, আল্লাহ, আমার সন্তানকে আমি ডাকলাম, সে আমার কথার জবাব দেয় নাই। কথা বুঝতেছেন? সে আমার কথার জবাব দেয় নাই। আল্লাহ, বেশ্যা খারাপ মেয়ের মুখ না দেখাইয়া তাকে মৃত্যু দিও না। নাউজুবিল্লাহ। কিছুদিন পর একটা খারাপ মেয়ে ওই পাহাড়ের আগায় গিয়ে জুরাইজকে বলতেছে, জুরাইজ, তুমি আমার সাথে খারাপ কাজে জেনাতে লিপ্ত হও। নাউজুবিল্লাহ। জুরাইজ বলে, আমাকে কি তুমি চিনো না? আমি তো এই সমস্ত কাজের মধ্যে লিপ্ত হই না, আমি তো আমার আল্লাহর ইবাদত প্রেমের মধ্যে পাগল। এই মেয়ে, তুমি আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। এটা বলে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভালো করছে না খারাপ করছে? বলেন। ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান, না, ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান একটা এই আয়াত। আরেকটা আছে, ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া। আমার রাসূল বলেন, যখন কোন যুবককে
কোন যুবতী নারী, বেহায়া নারী, জেনাকারিণী নারী আহ্বান করে তুমি আমার সাথে জেনা করো, অথবা নবী বলেন যখন কোনো বন্ধুকে বলো চলো মদ খাই, চলো একটু তাস খেলি, চলো ক্রিকেট খেলা দেখি, চলো একটু খারাপ কাজে যাই, এরকম যখন আহ্বান করে, ওই যুবক যখন সেই খারাপ কাজের দিকে যায় না, জেনার দিকে যায় না, সে বলে আমার আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন, আমি খারাপ কাজের দিকে যেতে পারবো না, এটা বলে যখন ওই খারাপ কাজ থেকে সে আল্লাহর ভয়ে ফিরে যায়, আমার নবী বলতেছেন একটা নয়, ওই খারাপ কাজ থেকে ঘুরে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাকে 2টা জান্নাত দান করবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এজন্য কেউ যখন খারাপ কাজ ইনভাইট করবে, ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর কসম করে বলি, কোরআনের আয়াত মিথ্যা নয়, আল্লাহ থেকে ওয়াদা প্রাপ্ত জান্নাত আপনি পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। ওরকম একটা ঘটনা ঘটেছে খলিফা উমর আল ফারুকের সময়। একজন যুবককে খলিফা উমর আল ফারুক ভালোবাসতেন। কিছুদিন পরে তার বাবার সাথে দেখা, বলে তোমার ছেলেকে দেখি না। তখন সে বলতেছে, হুজুর কিছুদিন আগে আমার ছেলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উমর আল ফারুক বলে, কেন বিদায় নিয়েছে? বলে, হুজুর আমার ছেলেকে একটা মেয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য বলেছে, আমার ছেলে সেই কাজে যায় নাই, আমার ছেলের ভিতরে হঠাৎ জলজলা কম্পন আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হলো, আমার ছেলেটা সেই জায়গার মধ্যে মারা গিয়েছে। উমর আল ফারুক বলে, চলো তোমার ছেলের কবর একটু আমি জিয়ারত করব। বাবার সাথে গিয়ে সন্তানের কবর যখন জিয়ারত করলো, খলিফা ওমর জিয়ারত শেষে হাসতেছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করতেছেন, এ খলিফা ওমর আপনি হাসেন কেন? বলে, আহা, আল্লাহ যে ওয়াদা করেছে যে যুবক খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তাকে 2টা জান্নাত দান করবে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার সন্তানকে আল্লাহ সেই 2টা জান্নাত দান করেছে, সেই 2টা জান্নাতের মধ্যে তোমার সন্তান হাঁটতেছে, দৌড়াচ্ছে। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। আরো জোরে। আমাদের কথা ছিল কোথায়? দরবেশ। কোথায়? দরবেশ। কিছুদিন পর ওই এলাকার ওই খারাপ মেয়েটা গর্ভবতী হলো, একটা সন্তান প্রসব করলো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, এই মেয়ে সন্তানের বাবাকে? সন্তানের যখন আটকে গেল, ধরা খেয়ে গেল, মেয়েটা যখন নিরুপায় হয়ে গেল, তখন জবাব দিচ্ছে, এ সন্তানের বাবা হলো ওই যে পাহাড়ের চূড়ায় যাকে তোমরা দরবেশ বলো, ওই দরবেশ আমার সাথে এই খারাপ কাজ করেছে, এ সন্তান হলো তার। বলুন নাউজুবিল্লাহ। এই কথা শোনার সাথে সাথে পাবলিক যাইয়া উপরের পাহাড়ের আগায় দরবেশের ঘরটা ভেঙে চুরে মাটি টাটি একবারে পাউডার করে ফেলছে। আমাদের মতো আর কি, ঘটনা একটা শুনলে এটার সত্য কি মিথ্যা কি যাচাই না করে হুরহার করে দৌড়ায় যাই আমরা সবকিছু করে ফেলি, ঠিক না? ইজা জাআকুম ফাসিকুম বিনাবাইন ফাতাবায়ানু, কোন কেউ যদি আপনাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে আগে যাচাই বাছাই করবেন, এটা কোরআনে বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। জুরাইজ বলে, বিষয় কি, ঘটনা কি? তারা বলে, হুজুর কথা বলিয়েন না, মায়ের যদি খাইতে না চান দরবেশ তাড়াতাড়ি এলাকা ত্যাগ করো। নাউজুবিল্লাহ। আহা, তারপর জুরাইজ বলে, ঘটনা কি? তারা বলতেছেন, এই মেয়েটাকে তুমি খারাপ করেছ, এই সন্তান তোমার, এই মেয়েটা সাক্ষী দিয়েছে। নাউজুবিল্লাহ। আপনাদের খারাপ লাগে? হুজুর আসলে শেষ হয়ে যায়। একটু আমলের কথা বলতেছি, কোনো অসুবিধা তো নাই। ওয়াজ তো সবসময় শুনেন আপনারা, না হলে আজকে একটু ভিন্ন নিজেদের জীবন সুন্দর করার জন্য কিছু কথা বলতেছি আর কি। আমি ভাবে দেখতেছেন শুকনা মানুষ, পারলেও আর কত, আমরা জীবন পরিবর্তন হওয়ার কিছু কথা বলার চেষ্টা করতেছি আমল করার জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন, সবাই বলি আমিন। জুরাইজ বলে, আমাকে একটু সময় দাও, ওই মেয়েটাকে ডাকো। ওই মেয়েটা আসলো, আবার বলে, এ জুরাইজ, এ সন্তানের বাবা তুমি? জুরাইজ কোনো কথা বলে না, আগে ভাষণ দিল, শোনো শোনো, ও দুনিয়ার মানুষেরা, তোমরা তো আমাকে বড় মোহাব্বত করতা, আমি তোমাদের ইমাম সাহেব ছিলাম, আমি তোমাদের খতিব, আমি তোমাদের ধর্মের পাদ্রী ছিলাম। একটা মেয়ের
সাক্ষ্যের কারণে তোমরা যে আমাকে লাঞ্ছিত করেছো আগে শোনো, আমার এটা তকদিরে ছিল না। সেদিন আমার মা আমাকে ডাক দিয়েছে, আমি আমার মায়ের ডাকে সাড়া দিতে পারি নাই। হয়তো আমার মা মনে কষ্ট পেয়ে আমার জন্য এই বদদোয়া করেছে, আমার আল্লাহ এলহাম দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনি বলতেছেন, মানুষেরা আমি তোমাদেরকে বলছি কোনোদিন মায়ের মনে কষ্ট দিবে না। মায়ের মন থেকে যদি বদদোয়া বের হয়, তুমি যত বড় আল্লামা হও, যত বড় দরবেশ হও, যত বড় ডক্টরেট হও, যত বড় ব্যবসায়ী হও না কেন, মুহূর্তের মধ্যে ফিনিশ হতে তোমার সময় লাগবে না। মায়ের চেয়ে বড় বুজুর্গ কেউ নাই। তোমার মা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য বড় মুস্তাজাবাতুদ দাওয়াত, তোমার জন্য সবচেয়ে বড় দোয়া করনেওয়ালা। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার জুরাইজ ওই মেয়েটাকে বলতেছেন, তোমার সন্তান কই? সন্তানকে নিয়ে আসলো। জুরাইজ ওই সন্তানের মাথার মধ্যে হাত বোলাইতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 40 দিনের বাচ্চা। কয় দিনের? 40 দিনের সন্তান। আল্লাহর ওলি ক্ষমতা আছে কি নাই? ক্ষমতা আছে কি নাই? কারণ আল্লাহ তো বুখারী শরীফে হাদিসে কুদসির মধ্যে বলে দিয়েছে। এই কথাটা বুঝতে আমার অনেক মুরব্বীদের কষ্ট হয়, ছেলে হিসাবে আজকে বোঝাই যাচ্ছি। শুনেন শুনেন, যখন গৌসে পাক বলে, আমি যখন দুনিয়ার দিকে তাকাই, আমি দুনিয়াটাকে সরিষার দানার মতো আমার মনে হয়। এই কথাটা অনেকের বুঝে আসে না। এটা কিভাবে সম্ভব? শুনেন, আল্লাহ বলতেছেন কুনতু সামাহুল্লাযী, হাদিসে কুদসি, হাদিসের পাওয়ার আছে, বুখারী শরীফের রওয়ায়াত এসেছে। রব্বুল আলামিন বলেন কুনতু সামাহুল্লাযী, আমি আল্লাহ তার কান হয়ে যাই। কথাটা বুঝিয়েন গভীরভাবে, আমি আল্লাহ। তাহলে ওই অলি যখন শুনে, আল্লাহ তো বলতেছেন সে কানের মধ্যে আমি আল্লাহর শোনার মতো কুদরতি ক্ষমতা চলে আসে। তাহলে এটা কি ওলি শুনতেছে নাকি খুদার ক্ষমতার কানে শুনতেছে? কার কান? কার কান? আরে মানুষের কানে গোপন থাকে। খুদা যখন বলতেছে এটা সে শুনে নাই, এটা আমি আল্লাহর কান হয়ে যায়। এজন্য যখন আল্লাহর কান তাদের হয়ে যায়, তখন ওই আল্লাহর ওলিরা যেটা শুনে সেটা বরাবর শুনে, দূর থেকেও শুনলে শুনে, কারণ সেই কানের মধ্যে আমার আল্লাহর কুদরত সেখানে ঢুকে যায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। না আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, একবারে সহজ হাদিস, সহজ তরজমা। হ্যাঁ, এটা কিভাবে সম্ভব? এটা কিভাবে সম্ভব? কুনতু রিজলাহুল্লাতি, যেভাবে আমার হুজুর গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী, কোনো অসুবিধা আছে নাকি? আমার হুজুর গৌসুল আজম মাইজভান্ডারীর একজন ভক্ত মক্কাতে হজ করতে গেলেন, পাতেও শেষ হয়ে গেছে, টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে, বাংলাদেশে আসার কোনো কিছু যখন নাই, তখন নিজের আপন পীর ও মুর্শিদকে স্মরণ করলেন। কিছুক্ষণ পর দেখতে পায় আমার হুজুর গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী তার সামনে উপস্থিত। বলুন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে, আরো জোরে বলেন না। আহা, আমার হুজুর তাকে বলে, এই গুরজ কেন হুজুর? টাকা পয়সা শেষ, চোরে নিয়ে গেছে, আমি কিভাবে বাংলাদেশে ফেরত যাই? আমার হুজুর গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী ওনার হাতের মধ্যে একটা মোমবাতি দিলেন। কি দিলেন? একটা মোমবাতি দিলেন। আর ওই মোমবাতি দিয়ে বলে, সামনের দিকে হাঁটতে থাকো, সামনের দিকে হাঁটতে থাকো। বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হযরতুল আল্লামা শফিকুল ইসলাম আস-সাঈদী আল কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী সভাপতির আগমন। সালাতুনিয়া আপনাদের কি কোনো সমস্যা হয়? কোনো অসুবিধা তো নাই। খুব সুন্দর চমৎকার ইন্তজাম করেছেন। আমি হয়তো আর সুযোগ পাবো না, এই সুযোগে বলি, হুজুর বাবাজান, আমি ইন্তজামিয়াকে অন্তর থেকে সন্তান হিসাবে বেশি খুশি হয়েছে। এত সুন্দর পরিবেশে 5-6 বছর আগে আপনাদের এখানে একবার এসেছিলাম, মসজিদের ভিতরে ওয়াজ করেছি 2017 সালে। নাতে রসুল পড়ার জন্য এসেছিলাম। হুজুর মাওলানা আব্দুল সবুর সাহেব হুজুর আমাদের মুরব্বী, উনি ছিলেন। আজকে আসলাম আপনাদের এখানে, আল্লাহ দয়া করেছেন, আমার বাবাজান স্মরণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বলেন ওনাদেরকে বাবা ডাকা জায়েজ?
যারা উস্তাদ, যারা মুরব্বী, শেখ, এদেরকে বাবা ডাকা এটা হলো বরকত এবং এটা হলো আদব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া দাহিদ জানিলি বাপ বহুত জনেরও দাহিদ জানে, আর যে দাহিদ ন জানিতে বাপেরও বাপ দাহিদ ন জানে, ওরেও কি বানাই ফেলাই, তালতো ভাই বানাই ফেলাই, ঠিক না ভাই? ঠিক। আল্লাহ বুঝিবে, তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা একটু জোরে পড়েন না। ওয়ালা আলি আমার হুজুর গৌসুল আজম মেজবান্ডারি বাবাজান কেবলা বলেন, মোমবাতি ধরে হাঁটতে থাকো। সে মোমবাতি ধরে হাঁটতেছে, মোমবাতি জ্বলার পর একটু একটু গলে কি গলে না, গলতে গলতে যখন মোমবাতি শেষ পর্যায়ে আসলো, সে বলে আমি মাত্র 20 মিনিট, আধা ঘন্টা, সর্বোচ্চ 1 ঘন্টা হাঁটলাম। আমার মোমবাতি যখন নিভে যাচ্ছে, আমি দেখতেছি আমার সামনে একটা আলো জ্বলতেছে। আমি দেখতেছি এটা সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দর নয়, আমি দেখতেছি এটা চট্টগ্রামের বন্দরে আমি পৌঁছে গিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই যে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে, কুনতু রিজলাহুল্লাতি ইয়ামশি বিহা, আমি যখন ওলি আল্লাহর উপর রাজি হয়ে যাই, আমি সেই ওলির কদম হয়ে যাই, সেই ওলির পা হয়ে যাই। ওই ওলি শুধু নিজে নয়, যাকে যেখানে নিতে মন চায়, আমার আল্লাহর আসার জন্য যেরকম সময় লাগে না, সাই করার জন্য যেমন কোনো সময় লাগে না, বেলায়েতের ওলি যারা হয়ে যায়, তাদের কদমের মধ্যে আমার আল্লাহর কুদরত সেখানে দাখিল হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে যেখানে মন চায় সেখানে চলে যেতে পারে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখানে ওদের কোনো স্পেশালিটি নেই। তো আল্লাহ বলে বেড়া সে যাচ্ছে না, আমি যাচ্ছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে সে ধরতেছে না, আমি আল্লাহ ধরতেছি। আল্লাহ বলে আমার ওলি শুনে না, আমি আল্লাহ শুনতেছি। তো আল্লাহ যদি শুনে, আল্লাহ যদি যায়, আল্লাহ যদি দেখে, এখানে ভিতর আর কোনো সংকীর্ণতা আছে? এখানে ভিতর আর কোনো কিছু আছে? তো জুরাইদ যখন ওই বাচ্চাকে হাত বোলাচ্ছে, জুরাইদ যখন বলতেছে এই বাচ্চা কথা বলো, তোমার বাবাকে পরিচয় দাও। সুবহানাল্লাহ। তো ওলিদের হাতের মধ্যে যেহেতু আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন, ওই কথা যখন ওই বাচ্চাকে বলেছে, 40 দিনের বাচ্চা আল্লাহু আকবার বলে আওয়াজ করতে লাগলো, এই দুনিয়ার মানুষ শুনো শুনো, এই জুরাইদ আল্লাহর বড় ওলি, আল্লাহর বড় মুত্তাকি বান্দা, বড় পরহেজগার মানুষ। সে আমার বাবা নয়, এ আমার মায়ের সাথে জানা করে নাই। আমার বাবা তো হলো ওই যে দেখো রাখাল, ধান কাটতেছে, গাছ কাটতেছে, সে আমার মার সাথে জানা করেছে। আল্লাহর এই ওলি সম্পূর্ণ নির্দোষ। 40 দিনের বাচ্চা মুখ দিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এজন্য ওলি আল্লাহ নিয়ে কথা বলতে সাবধান, ওলি আল্লাহ নিয়ে কথা বলতে সাবধান হবেন না। আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুন। আরো জোরে গৌসুল আজম মাঝবান্ডারিকে আমরা ভালোবাসি কি বাসি না? সায়েন্স সিরিকটকে ভালোবাসি কি বাসি না? হালিশহরের বড় হুজুরকে ভালোবাসি কি বাসি না? এখানে কাগতিয়া সাদরুল উলুম মাদ্রাসায় যিনি হুজুর আছেন, বড় হুজুর, ওনাকে আমরা ভালোবাসি কি বাসি না? প্রত্যেকে আপন আপন তরিকা চর্চা করবে। প্রত্যেকের মুর্শিদ প্রত্যেকের জন্য গৌসুল আজম। কথা শেষ। প্রত্যেকের মুর্শিদ প্রত্যেকের জন্য গৌসুল আজম। আপনি যদি মেজবান্ডারে যান, বাবা ভান্ডারির অনুসারীরা বলে বাবা ভান্ডারি গৌসুল আজম, আমি বলি যে ঠিক আছে। হালি শহরে যান, ওনারা বলে আমাদের হুজুর গৌসুল আজম, আমি বলি যে ঠিক আছে। প্রত্যেকের পীর ও মুর্শিদ প্রত্যেকের জন্য গৌসুল আজম, এটার ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই। আপন পীর, আপন মুর্শিদ সবসময় মুরিদদেরকে খারাপ কাজ থেকে বাঁচার জন্য বেলায়েতের হাত দিয়ে সর্বোচ্চ সাহায্য করতে পারে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই মশলা বুঝে আসলে আর কোনো ধাক্কা ধাক্কি থাকবে থাকবে? হ্যাঁ, স্কুল খুইলাছে রে মাওলা, স্কুল খুইলাছে গৌসুল আজম মাঝবান্ডারি। আমরা গুসু হইন ভাল্লা আবাজে দইল্লা হর, আরো জোরে হরেন না। স্কুল খুইলাছে রে মাওলা, স্কুলে খুইলাছে গৌসুল আজম মাঝবান্ডারি। চলো রে মন্তর আজাই, বিলম্বের আর সময় নাই। চলো রে মন্তর আজাই, বিলম্বের আর সময় নাই। গৌসুল আজম মাঝবান্ডারি স্কুলে খুইলাছে, গৌসুল আজম মাঝবান্ডারি স্কুলে খুইলাছে। সালা দুনিয়া বাস। তাইলে মা বাবার সাথে বেয়াদবি করলে দরবেশও কি পায় না? সারা পায়?
আল্লাহ আমাদেরকে মা বাবার খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করুন। বাজান আমি শেষ করি। আচ্ছা আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। বাস। আর আমাদের রুটা যদি কি হয় নফসে খবিসা, ওই যে কথাই নফসে খবিস রু হলে মালাকুল মউত আজারের আসবে খারাপ একটা সুরত নিয়ে, খারাপ চেহারা নিয়ে, হাত ঢুকাইয়া রুটাকে বের করবে, পচা একটা কার্পেট দিয়ে পেঁচাই আসমানে নিবে, আসমান দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। ফেরেশতা বলে এই কার রু নিয়ে আসছো, সেখানে কোন খবিসের রু নিয়ে আসছো? বলে এটার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না, সেই আসমান থেকে জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং কবর জগৎ তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা, আমি খারাপ কেন বলতেছি না জানেন? আমরা উম্মতে মুহাম্মদী হয়েছি জান্নাতে যাওয়ার জন্য। জান্নাত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য, উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাত আল্লাহ উদ্বোধন করবেন। এজন্য খবিস রু নিয়ে, জাহান্নাম নিয়ে আলোচনা করতে আমি পছন্দ করি না। আমরা এসেছি জান্নাতি মানুষ হয়ে, যাব জান্নাতে, জান্নাতি মানুষ হিসাবে আমরা জিন্দেগি করতে চাই। রাজি আছেন কিনা? আরো জোরে। এজন্য আলা হযরত বলেছেন, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब यहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की अर्श हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अल्लाहुम्मा पढ़ें। हरे कर लगिया कंदरे मन, कर लगिया बांधो तुमी, कर लगिया। तो आवाज दाओ ना, आवाज दाओ। ঢিলাই ঢিলাই কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না, যে জন হবে আপনা সে তো মদিনা তোমার, যে জন হবে। এই দুনিয়ায় আপন যারা আজকে আছে কালকে নাই, দয়ার নবী মায়ার নবী আপন সদাই, দয়ার নবী মায়ার নবী আপন সদাই, আপন সদাই। এমন আপনা তিনি, এমন আপনা তিনি, যার নাই উপমা, যে জন হবে আপনা সে তো মদিনা তোমার, যে জন হবে। কার লাগিয়া, কার লাগিয়া, পড়েন না। কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না, যে জন হবে আপনা সে তোমাদের যে জন হবে আপনা। এই দুনিয়ায় আপন যারা আজকে আছে কালকে নাই, দয়ার নবী মায়ার নবী আপন সদাই, দয়ার নবী মায়ার নবী আপন সদাই, আপন সদাই। উম্মতের কষ্ট নবী, উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারে না, যে জন হবে, যে জন হবে আপনা। দয়াল নবী নিজের জন্য একটু কাঁদে নাই, ঠিক কিনা? সারা জীবন কেঁদেছিলেন উম্মতের মায়ায়, উম্মতের মায়ায়। দয়াল
নবী নিজের জন্য একটুও কাঁদে নাই, সারা জীবন কেঁদেছিলেন উম্মতের মায়ায়, সারা জীবন কেঁদেছিলেন উম্মতের মায়ায়, উম্মতের মায়ায়। এখনো কাঁদেন নবী, এখনো কাঁদেন নবী, সোনার মদিনা যে জন হবে, মাশাআল্লাহ, যে জন হবে। আমার রসুল যখন বিদায় নিচ্ছেন, হযরতে আনাস বিন মালিক এবং হযরতে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুজন থেকে এই হাদিস রাওয়ায়াত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এরা বলেন আল্লাহ রসুল সফর মাসে অসুস্থ হলেন। আল্লাহ রসুল সফর মাসে কি হলেন? অসুস্থ হলেন। আজকের জুমার খুতবাতে এই আলোচনা ছিল। আল্লাহ রসুল অসুস্থ হলেন। অসুস্থ হওয়ার পর অনবরত অবস্থা কি হচ্ছে? খারাপের দিকে যাচ্ছে। এর আগে অসুস্থ হওয়ার পর আল্লাহ রসুল যখন একটু সুস্থ হলেন, কি একটু সুস্থ হলেন, সাহাবে কেরামরা টাকা পয়সা দান সৎকা করলেন যে রসুল সুস্থ হয়েছে এই খুশিতে, সুবহানাল্লাহ। এবং সেই সুস্থতার মধ্যে আল্লাহ রসুল গোসল করেছেন, যেটাকে আমরা কি বলি 4 সোমবারের গোসল। কিন্তু এই সুস্থ হওয়ার পর আর কিছুদিন রসুল সুস্থ ছিলেন, 4-5 দিন, তারপর আবার ওই সফরেই আল্লাহ রসুল আবার অসুস্থ হয়ে গেলেন, সুবহানাল্লাহ। অসুস্থ হওয়ার পর আল্লাহ রসুল বলতেছেন বেলালকে, বেলাল আমার লোক যারা আছে তাদেরকে একটু খবর দাও, আমি নবী সবার সাথে একটু কথা বলবো। সুবহানাল্লাহ, আমি একটু সবার সাথে কথা বলবো। সবাই আসলো। আল্লাহ রসুল মিম্বারে দাঁড়িয়ে সবার সাথে কথা বললেন। যা যা বলার দুনিয়া আখিরাত যে নসিহত সাহাবে একরামদেরকে দেয়া দরকার, আল্লাহ রসুল সেই নসিহত তাদেরকে পেশ করলেন। জ্বরের কারণে আল্লাহ রসুল বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পাচ্ছেন না, তারপরেও সাহাবিদের সাথে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। আল্লাহ রসুল তাড়াতাড়ি মিম্বার থেকে নেমে যাচ্ছেন, যেহেতু আল্লাহ রসুলের চেহারার রং বারবার পরিবর্তন হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। এভাবে যাওয়ার পর আসমান থেকে আল্লাহ মালাকুল মউতকে পাঠালেন হযরত আজরাইল আলাইহিস সালামকে। কার ঘরে? কার ঘরে? আজি ওন উগ্র বিরিয়ানি দিবেলে মানে জুমাই উগ্র না মাতের ফেড বুক ওন তো ফেডার বুক এস্তনো আজি নাকি শিক্ষারে ধরে নাকি গালতে আকাশ বেন। হ্যাঁ খাই আছে ও এর জন্য না কথা বলে না। আল্লাহ কবুল করুন। শুনেন, হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম আমার নবীর ঘরের দরজায়, আল্লাহ তাআলা আজরাইলকে বলে দিয়েছে আমার রাসূলের ঘরের দরজায় গিয়ে আমার নবীকে সালাম দিবে। সুবহানাল্লাহ। আর লম্বা হাদিস, প্রায় 1.5 পৃষ্ঠা 2 পৃষ্ঠার হাদিস আজকে এই আল্লাহ রাসূলের ইন্তেকালের বিষয়টা, আমাদের কাছ থেকে রাসূল যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন পর্দার বিষয়টা। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল মা ফাতেমাকে ডাক দিলেন, এ ফাতেমা তাড়াতাড়ি দরজা খুলো, ঘরের দরজা দেখো কে এসেছে। হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঘরের দরজা খুলে দেখলেন একজন লোক। দেখে ভয় পেলেন। রাসূলের কাছে এসে বলতেছেন, এ আব্বাজান, একজন লোক দেখা যাচ্ছে অনেক বড় সড়ো, আমি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছি। আমার রাসূল বলেন, ফাতেমা ওনাকে ভিতরে আসতে দাও, তিনি হলেন মালাকুল মউত হযরতে আজরাইল। আজরাইল আলাইহিস সালাম রাসূলের ঘরে আসলেন। এসে সাথে সাথে নবীকে বলতেছেন, সবাই বলেন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আপনাকে দিবে সালাম? দিবে। ওই যদি নফসে মুতমাইন্না নিয়ে বসে থাকতে পারেন, মালাকুল মউত আছে সালাম দিবে, আসসালামু আলাইকুম, আপনি ভালো আছেন নি?
চলেন, সুন্দর করে কথা বলবে, নেককার যদি হয়। সুবহানাল্লাহ। মালাকুল মউত আমার রসুলকে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। জোরে বলেন মারহাবা। নবীকে সালাম দেয় কে? ওরে গহিরার আমার অবুজ যুবক ভাইয়েরা, অবুজ বুড়া বাবারা দাড়ি পাকাইয়া ফেলেছেন, এখনো মিলাদ কিয়ামের মাসালা বুঝেন না। আপনার সালামের জন্য, আপনার দাঁড়ানোর জন্য আমার নবী মুহতাজ নয়, আমার নবীর দরবারে আমার আল্লাহ সালাম দেয়। জোরে কইতেন না? আপনার সালামের জন্য আমার নবী বসে থাকে না। জিবরিল যখন আসতেন, আমার বাবা মুরব্বীরা আলেম ওলামা আছেন, যখনই জিবরিল আসতেন, জিবরিল কয়বার এসেছে কিতাবে বলতেছে, আমার নবীর কাছে জিবরিল 22,000 20,000 মতান্তরে 24,000 বার জমিনের মধ্যে জিবরিল আমিন আমার নবীর দরবারে এসেছে। সর্বপ্রথম কথা ছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াকরাউ আলাইকাস সালাম, আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। কত বড় কথা। আপনি একবারে সালাম দিলে দিছেন, না দিলে না দিছেন, ঝগড়া ফাসাদ। আমার নবী আপনার সালামের জন্য বসে থাকে না। সালাম দিতে পারলে নবীকে আপনি দামি হবেন। আমার নবীর দরবারে সালাম পাঠাই কে? জোরে বলেন কে? বাস এতটুকু বসলে মশলা বুঝে আসবে, দরুদ মিলাদ কিয়ামের আর যুদ্ধ করা লাগবে না। আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আমার আল্লাহ বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ মেসেজ দিয়েছেন, আজরাইল পরে শোনাচ্ছে। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ আপনার সাথে দেখা করার জন্য, সাক্ষাতের জন্য বড় আগ্রহ নিয়ে আছেন। আপনি নবী কি আর কিছুদিন থাকবেন, নাকি আল্লাহর দিদারে সান্নিধ্যে মিলিত হবেন? আল্লাহ আপনার কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার জন্য বলেছে। সুবহানাল্লাহ। আপনি যদি চান আরো থাকতে পারবেন, আপনি যদি চলে যেতে চান তাহলে দুনিয়া থেকে পর্দা করতে পারবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলে, আজরাইল একটু অপেক্ষা করো, একটু কি করো, অপেক্ষা করো। আল্লাহ জিবরিলকে কলবে অন্তরে খেয়াল করলেন। ওইদিকে যখন জিবরিল বুঝতে পারলেন আমার রাসূল জিবরিলকে তালাশ করতেছে, জিবরিল আমিন আল্লাহর দরবার হয়ে আল্লাহর সাথে কথোপকথন শেষ করে মদিনার মধ্যে চলে আসলেন। এসে জিবরিল আলাইহিস সালাম আমার রাসূলের সাথে কথাবার্তা বলতেছেন। জিবরিল আমিন আমার রাসূলের সাথে কথাবার্তা যখন শুরু করলেন, আমার রাসূল হযরতে জিবরিল আলাইহিস সালামকে শুধুমাত্র একটা কথা বলতেছেন, ইয়া আখি জিবরাইলু মাল্লি উম্মতি মিন বাদি। জিবরিল, সবাইকে তো যেতে হবে, আমিও দুনিয়ার মধ্যে মুসাফির হয়ে এসেছিলাম, আমিও আজকে চলে যাব, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, জিবরিল আমি তো আমার উম্মত গুলাকে বড় ভালোবাসি। মাল্লি উম্মতি মিন বাদি, আমি যাওয়ার পরে আমার উম্মত গুলাকে কে দেখাশোনা করবে? আমার উম্মত গুলা কার হাতে আমি রেখে যাব? এটা আমার আল্লাহকে একটু ফয়সালা করে দিতে বলো। বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা একটু ফয়সালা করতে বলো। সুবহানাল্লাহ। জিবরিল আমিন আল্লাহর দরবারে দৌড় দিয়ে গেলেন, গিয়ে বলতেছেন, বারিলাহি তাআলা, আমার রাসূল তার উম্মতের জন্য সাহারা চায়, উম্মতের জিম্মাদার কে হবে? জিবরিল আবার মুহূর্তের মধ্যে চলে আসলেন, এসে বলে, ক্বালা জিবরাইলু আলাইহিস সালামু ইয়া মুহাম্মদ রব্বুকা ইয়াকরাউকা সালামা ওয়া ইয়াকুলু আনাল কাফিলু বিহিম। আল্লাহ বলেছেন, নবী আপনার চিন্তা করা দরকার নাই, আপনি আর চিন্তা করবেন না, উম্মত বলে কাঁদবেন না। আল্লাহ বলেছেন, আপনার সব উম্মতের জিম্মা আল্লাহ নিজের কুদরতি হাতের মধ্যে নিয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
ইচ্ছা করলে দয়াল নবী থাকতে পারতেন আরো সে উম্মতের ওই মায়াই পড়ে শুয়ে আছেন মদিনায় আল্লাহ হুম্মা নবীনা আমার নবী তারপরেও আজরাইলকে অনুমতি দেয় না। আবার জিব্রাইল দৌড় দিয়ে গেলেন, রব্বুল আলামিন আপনার বন্ধু তো রূহ কবজের অনুমতি দিচ্ছে না, কি করার? আমার আল্লাহ আবার মেসেজ পাঠালেন, আমার বন্ধুকে গিয়ে বলো আমার নবীর উম্মত গুলাকে যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে ঢুকাবো না ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নবীর উম্মত জান্নাতে যেতে পারবে না। কালকে কিয়ামতের ময়দানে আমার নবীর সাথে আমার বন্ধুর সাথে ওনার সমস্ত উম্মত গুলাকে আমি আল্লাহ আগে জান্নাত দান করব, তারপরে অন্যান্য নবীদের উম্মতকে জান্নাতে ঢুকাবো। সংবাদ আমার নবীর কানে পৌঁছায়া দাও, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই নবীর জন্য মাহফিল না করে কার জন্য করবেন? আজকে যে মিলাদুন নবী করতেছেন, আওয়াজ মদিনায় পৌঁছে গেছে, আল্লাহ খুশি হয়েছেন, আমার রসুল খুশি হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ। আমরা যাবার সময় মুরব্বী ডেকে বলি, আমার ছেলেগুলাকে দেখিয়েন, আমার মেয়েগুলাকে দেখিয়েন, আমার বউটারে দেখিয়েন, আমার জায়গা সম্পত্তিগুলো তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েন। নবী যাওয়ার সময় বলতেছেন, আমার ফাতেমাকে কে দেখবে? আমার সন্তান যদি আলেম হয়, সেই সন্তান যদি বাবার জানাজা পড়ায়, বাবা খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে বলে, বাবা রে তোর জন্য টাকা খরচ করেছি, তোকে জন্ম দিয়েছি, আজকে আমার জীবন সার্থক। কেন? কারণ কোন সন্তান যখন মা বাবার জানাজা পড়ায়, সেই মা বাবার আর গুনাহ থাকে না, জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত খালি জায়গা আল্লাহ সওয়াব দিয়ে ভরপুর করে দেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা সন্তানদেরকে আলেম বানাইতে রাজি আছি কি নাই? একটা সন্তানকে মাদ্রাসায় দিবেন, কমপক্ষে 30 পারা করতে না পারুক, 20 পারা হলেও যেন সে হাফেজে কোরআন হয়, নামাজগুলো যেন পড়তে পারে। মেয়েদেরকে হেফজখানায় দিবেন, এভাবে পড়ানোর আল্লাহ আমাদেরকে ব্যবস্থা করুন। আরো জোরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, পড়েন, নবীনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা